Good morning, one and all. I, Dr. B. Venkateshwarlu, Assistant Professor of Chemistry, KNM, Government Degree College, Miryalguda. Today, we are discussed about nitrogen compounds, mainly amines. In this session, the nomenclature and preparation properties of amines will be discussed in this lecture too. ఈరోజు మనం నైట్రోజన్ కాంపౌండ్స్లో ఎమీన్స్ గురించి ఈ లెక్చర్ 2లో చర్చించుకోవడం జరుగుతుంది. దీంట్లో ఎమీన్లకు ఉన్నటువంటి నామకరణం, ఎమీన్లకు ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన తయారు చేసే విధానాలు మరియు రసాయన ధర్మాల గురించి చర్చించే అవకాశం ఉంది. So the important amines are mainly basics in the amines are organic compounds derived from ammonia. So the ammonia molecule, the nitrogen attached with three hydrogens and having a lone pair of electrons undergo sp3 hybridization. So in this ammonia, one hydrogen replaced by alkyl or aryl group is called primary amine, and the two hydrogens in ammonia replaced by two alkyl or aryl groups called as secondary amine. In ammonia, three hydrogens replaced by three alkyls or aryls called as tertiary amines. And quaternary amines are also possible, but the important amines are primary, secondary, tertiary amines. So these amines are mainly useful for the preparation of diazonium salts and useful in proteins, vitamins, and some dyes and drugs and polymers, and some anesthetic drugs are mainly prepared from amines. So in this amines, nitrogen must be having lone pair of electrons, so that hydrogens are replaced by alkyl or aryl group with one or two or more. Based on the electron density on nitrogen, we are observed the lone pair and bond pair electrons. So in the ammonia, central atom nitrogen having 3 bond pair and 1 lone pair. Based on this, 3 plus 1 is equal to 4 must be having sp3 hybridization, but structure is pyramidal structure with the bond angle of 107 degree. ఎమీన్లలో వీటిని ముఖ్యంగా అమోనియా ద్వారా ఏర్పడిన కర్బన సమ్మేళనాలుగా వ్యవహరించడం జరుగుతుంది. వీటిలో అమోనియాలో ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్లను ఆల్కైల్ లేదా ఎరైల్ గ్రూపుల ద్వారా ప్రతిక్షేపించడం వల్ల ఎమీన్లు ఏర్పడతాయని, అమోనియాలో ఒక హైడ్రోజన్ని ఆల్కైల్ లేదా ఎరైల్ ద్వారా ప్రతిక్షేపించినప్పుడు RNH2గా ఏర్పడితే వాటిని ప్రైమరీ ఎమీన్లని, అమోనియాలోని 2 హైడ్రోజన్ల స్థానంలో 2 ఆల్కైల్లు లేదా ఎరైల్లు కలిగి ఉన్నప్పుడు సెకండరీ ఎమీనుగాను, 3 హైడ్రోజన్ల స్థానంలో
3 ఆల్కైల్ గ్రూపులు ప్రతిక్షేపించబడి ఉన్నట్లయితే, ఎరైల్ గ్రూపులు ప్రతిక్షేపించబడి ఉన్నట్లయితే వాటిని టెర్షరీ ఎమీన్లని, క్వాటర్నరీ ఎమీన్లు కూడా ఏర్పడే అవకాశం కలిగి ఉంది. ఎమీన్లను ముఖ్యంగా ప్రోటీన్లను తయారు చేయడంలో, పాలిమర్లను తయారు చేయడంలో, వైటమిన్స్ తయారు చేయడంలో, రంగులు మరియు ఔషధాల తయారీలో ఎక్కువగా డైజోనియం లవణాలను తయారు చేసుకొని వాటి ద్వారా వివిధ పదార్థాలను పొందే అవకాశం ఉంది. అమోనియా యొక్క నిర్మాణాన్ని గమనించినప్పుడు అమోనియాలో మధ్యస్థ పరమాణువుగా నైట్రోజన్ 3 హైడ్రోజన్ల ద్వారా బంధజంట ఎలక్ట్రాన్లను, ఒక లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ను, ఒంటరి జంట ఎలక్ట్రాన్ను కలిగి ఉండడం వల్ల బాండ్ పెయిర్ ప్లస్ లోన్ పెయిర్ కలిపి 3+1 = 4గా గణించి నైట్రోజన్ వద్ద sp3 సంకరీకరణం కలిగి ఉంటుందని, అది బంధకోణం తగ్గడం వల్ల చతుర్ముఖి నిర్మాణానికి బదులుగా పిరమిడల్ నిర్మాణంలో ఉంటుందని నిర్ధారించడం జరిగింది. ద నామక్లేచర్ ఆఫ్ ఎమీన్స్ mainly depend upon the aliphatic and aromatic, but the amines are simple amines and mixed amines. So the simple amines, mainly the NH group is having similar alkyl groups, are called simple amines. But mixed amines, the amine group having 2 different alkyl or aryls, is called mixed amines. So in the simple amines, for example, CH3NHCH3, but CH3NHC2H5. So that means the NH group is having 2 sides similar alkyl or aryls, called simple amine. But the NH group having 2 different alkyl or aryls, called mixed amines. So these amines are mainly, we are called common name or with the IUPAC name. For example, C2H5N, C2H5, CH2, CH3. So that compound we are called as N, diethyl N-propyl amine. But another name, that is N, diethyl propyl amine. So another example, NH2 CH2 CH double bond CH2. So it is common name having allyl amine, but in the IUPAC system we are called prop2-ene-1 amine. The another example, NH2 CH2 taken 6 times NH2, so it is hexamethylene diamine, common name, but the IUPAC name hexane 1,6-diamine. The aromatic side, the NH2 with benzene and para position bromine, so that is we are called in common name para-bromo-aniline. But in the IUPAC system, 4-bromo-aniline. In another example, NCH3 taken 2 times with benzene, common name is N-N-dimethyl-aniline, but in the IUPAC name N-N-dimethyl-aniline. So the next one, benzene with NH2 and second position having methyl, that is commonly called orthotoluidine, but in the IUPAC system 2-aminotoluene. ఎమీన్ల యొక్క నామకరణాన్ని గమనించినప్పుడు ఎమీన్లలో సాధారణ ఎమీన్లు
మరియు మిశ్రమ ఎమీన్లు గమనించవచ్చు. ఎమీన్లలో ఉన్నటువంటి NH సమూహం దగ్గర రెండు ఒకే రకమైనటువంటి ఆల్కైల్ లేదా ఎరైల్ సమూహాలు బంధించబడి ఉన్నప్పుడు వాటిని సాధారణ ఎమీన్లుగాను, NH సమూహం దగ్గర వేరువేరు ఆల్కైల్లు లేదా ఎరైళ్ల ద్వారా బంధించబడి ఉన్నప్పుడు దాన్ని మిశ్రమ ఎమీన్లు కాను వ్యవహరిస్తారు. ఉదాహరణకు CH3NHCH3 అనేటువంటి పదార్థాన్ని గమనించినప్పుడు ఎమీన్లో రెండు వైపులా కూడా రెండు మిథైల్ బంధించబడి ఉన్నాయి. కాబట్టి దీన్ని NN డైమిథైల్ ఆర్ డైఆల్కైల్ ఎమీన్గా, సాధారణ ఎమీన్గా చెప్పవచ్చు. అలా కాకుండా CH3NHC2H5గా ఉన్నప్పుడు దీన్ని N ఆల్కైల్ ఎమీన్ గాను లేదా N మిథైల్ N ఇథైల్ ఎమీన్ గాను సాధారణంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ విధంగా సాధారణ పేరు మరియు IUPAC విధానం ద్వారా వీటికి నామకరణం జరపవచ్చు. ముందుగా కొన్ని అలిఫాటిక్ సమ్మేళనాలు గమనించినప్పుడు C2H5 N, C2H5 CH2 CH2 CH3 అనే కర్బన శృంఖలాన్ని గమనించినప్పుడు దీనిని సాధారణంగా వ్యవహరించినప్పుడు N, N డైఇథైల్ N ప్రొపైల్ ఎమీన్ అని, IUPAC పద్ధతిలో N డైఇథైల్ ప్రోపేన్ ఎమీన్గా వ్యవహరిస్తారు. NH2 CH2 CH డబుల్ బాండ్ CH2 అనే అసంతృప్త శృంఖల ఎమీన్ను తీసుకున్నప్పుడు దీన్ని సాధారణంగా ఎల్లైల్ ఎమీన్ అని, IUPAC విధానం ద్వారా ప్రొప్ 2-in-1 ఎమైన్గా వ్యవహరిస్తారు. NH2 CH2 టేకెన్ 6 times NH2 గమనించినప్పుడు దీన్ని సాధారణ పద్ధతిలో ఎగ్జామెథిలిన్ డైఅమైన్ గాను, IUPAC పద్ధతి ద్వారా హెక్సేన్ 1,6 డైఅమైన్ గాను వ్యవహరిస్తున్నారు. ఏరోమాటిక్ ఎమీన్లలో బెంజిన్ పై NH2 నాలుగో స్థానంలో బ్రోమిన్ బంధించబడి ఉన్నప్పుడు సాధారణ పద్ధతిలో పారా బ్రోమో ఎన్లీన్ గాను, IUPAC విధానం ద్వారా 4 బ్రోమో ఎన్లీన్ గాను వ్యవహరిస్తున్నారు. N టేకెన్ CH3 2 times బెంజిన్ పై బంధించబడి ఉన్నప్పుడు దీన్ని సాధారణ పద్ధతిలో N, N డైమిథైల్ ఎన్లీన్ గాను, IUPAC పద్ధతి ద్వారా N డైమిథైల్ ఎన్లీన్ గాను వ్యవహరిస్తున్నారు. బెంజిన్ పై NH2 రెండో స్థానంలో CH3గా బంధింపబడినటువంటి ఉత్పన్నాలను గమనించినప్పుడు సాధారణ పద్ధతి ద్వారా ఆర్థోటాల్విడిన్, IUPAC పద్ధతి ద్వారా 2-amine టోలిన్గా వ్యవహరించుతున్నారు. So these amines are identified with the help of Hinsberg reagent. So that Hinsberg reagent is mainly benzene sulfonyl chloride. So that benzene sulfonyl chloride commonly we are called as Hinsberg reagent. C6H5 S double bond O with Cl. So that Hinsberg reagent is useful for the identification of primary, secondary, tertiary amines. When Hinsberg reagent treated with primary amine, it is first formed as a additive compound, then treated with base NaOH, it is converted into a sodium salt with soluble component. But the secondary amine with Hinsberg reagent, it formed as a additive product and then treated with NaOH,
does not give any soluble product, but the tertiary amine treated with Hinsberg reagent does not give any additive product. So depend upon the primary amine with Hinsberg reagent finally produces a soluble salt. The secondary amine react with only Hinsberg reagent does not gives soluble product with NaOH, but the tertiary amine only resisted the test with Hinsberg reagent. Based on this, the primary, secondary, tertiary amines are identified with the help of Hinsberg reagent. మనకు బెంజిన్ సల్ఫోనిల్ క్లోరైడ్నే హిన్స్బర్గ్ కారకంగా వ్యవహరిస్తున్నాం. ఈ హిన్స్బర్గ్ కారకాన్ని ఉపయోగించి ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ ఎమీన్లను గుర్తించవచ్చు. ఈ ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ ఎమీన్లను గుర్తించడంలో ప్రైమరీ ఎమీన్ హిన్స్బర్గ్ కారకంతో కలిపినప్పుడు బెంజిన్ సల్ఫోనిల్ క్లోరైడ్తో దాని సంకలన ఉత్పన్నాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. తదుపరి క్షారంతో కలిపి చర్యనొందించడం వల్ల లవణ ఉత్పన్నంగా సాల్యుబుల్గా ఉండేటువంటి కరిగే గుణం కలిగినటువంటి పదార్థంగా ఏర్పడుతుంది. కానీ సెకండరీ ఎమీన్ హిన్స్బర్గ్ కారకంతో కేవలం సంకలన ఉత్పన్నాన్ని మాత్రమే ఏర్పరుస్తుంది. తదుపరి NaOHతో చర్యలో పాల్గొనడం లేదు. కానీ టెర్షరీ ఎమీన్ కేవలం హిన్స్బర్గ్ రియేజెంట్తో కూడా చర్యలో పాల్గొనడం లేదు. దీన్ని బట్టి ప్రైమరీ ఎమీన్ ద్వారా ఏర్పడిన కరిగే గుణం కలిగిన లవణ ఉత్పన్నాన్ని, సెకండరీ ఎమీన్ ద్వారా ఏర్పడే హిన్స్బర్గ్ రియేజెంట్ యొక్క సంకలన ఉత్పన్నాన్ని క్షారంతో చర్యను నిరోధించడం, టెర్షరీ ఎమీన్ హిన్స్బర్గ్ రియేజెంట్తో కలవకపోవడం, ఈ మూడు అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ ఎమీన్ల యొక్క గుర్తింపు పరీక్షగా హిన్స్బర్గ్ కారకాన్ని ఉపయోగించి వాటిని గుర్తించవచ్చు. The important preparations of amines. The important methods are reduction methods. So the reduction of nitro compounds. So the reduction of nitro compounds in various medium, that is acidic medium, basic medium and neutral medium with the support of strongest reducing agents. It is already discussed on nitro hydrocarbons or the nitrobenzene. So the nitrobenzene treated with palladium or platinum or nickel in the ethyl alcohol or tin HCl or iron HCl, these are useful for the produce hydrogen atoms in this reduction. So the nitro group converted into NH2 group. So the aliphatic and aromatic nitrohydrocarbons under reduction with the presence of tin HCl, FeHCl, palladium or platinum or nickel in ethyl alcohol, they are converted into amino benzene or amino alkyls. Nitrobenzene gives aniline, nitromethane gives methylamine. So another one, alkyl cyanides also undergo reduction with the presence of palladium or sodium amalgam. They are converted into RCH2NH2. ఎమిన్లను తయారు చేసే విధానాల్లో ఎక్కువగా సేకరణ పద్ధతులు ముఖ్యమైనటువంటివి. వీటిలో నైట్రో హైడ్రోకార్బన్లను ఆమ్లయానకంలో, క్షారయానకంలో, తటస్థయానకంలో క్షేకరణం జరపడం ద్వారా వివిధ ఉత్పన్నాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ముందుగా ఆమ్లయానకంలో గమనించినప్పుడు
నైట్రోబెంజీన్ను టిన్ HCl లేదా ఐరన్ HCl లేదా పెలాడియం, ప్లాటినం, నికెల్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్లో కరిగించి కానీ క్షేకరణం జరిపినప్పుడు అవి విడుదల చేసినటువంటి హైడ్రోజన్లు నైట్రో సమూహాన్ని NH2 సమూహంగా క్షేకరణం చెందిస్తున్నాయి. దీని ద్వారా నైట్రోబెంజీన్ నుండి ఎనిలీన్ను, నైట్రోమీథేన్ నుండి మిథైల్ ఎమీన్ను పొందవచ్చు. అదేవిధంగా సైనైడ్లను పెలాడియం హైడ్రోజన్తో, సోడియం ఆల్కమ్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్తో కలిపి క్షేకరణం అందించడం ద్వారా RCH2NH2 అనేటువంటి ప్రైమరీ ఎమీన్లను పొందవచ్చు. సో ద రిడక్షన్ మెథడ్, అనదర్ వన్, రిడక్షన్ ఆఫ్ amides. RC double bond to NH2 functional groups are amides. That RC double bond to NH2 functional group undergo reduction with the presence of strongest reducing agents like lithium aluminum hydride. Under hydrolysis, it is converted into RCH2NH2. So in this mechanism, the RC double bond to NH2 first react with AlH4 minus formed as a additive product, finally replaced the AlH2O formed as a primary imine. మనకు ఎమైడులను క్షేకరణం అందించడం ద్వారా కూడా ఎమీన్లను పొందవచ్చు. RC double bond to NH2 ప్రమేయాన్నే ఎమైడ్ ప్రమేయంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ ఎమైడులను బలమైన క్షేకరణ కారకమైన లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రేట్ సమక్షంలో జల విశ్లేషణ అందించడం ద్వారా RCH2NH2గా ఉండే ప్రైమరీ ఎమీన్లుగా మార్పు చెందుతున్నాయి. ఈ క్రియా విధానంలో LiAlH4 అనేది మొదట AlH4 మైనస్గా మారి C double bond O ప్రమేయం ద్వారా సంకలనం నొంది లభించిన మధ్యస్థ నిర్మాణాలు పునరమరిక చెందించుకోవడం ద్వారా ప్రైమరీ ఎమీన్లుగా మార్పు చెందుతున్నాయి. ద ఇంపార్టెంట్ అనదర్ మెథడ్ ఈజ్ Gabriel-Thalomide synthesis. That Gabriel-Thalomide synthesis, we are using thalamides. That thalamide is prepared from thalic acid. Thalic acid treated with ammonia, it is converted into thalamide. That thalamide react with NaOH or KOH with alkyl halide under hydrolysis, followed by nucleophilic substitution reaction mechanism. It is formed as primary amine and sodium phthalate is a byproduct. Gabriel-Thalomide పద్ధతిలో ఎమీన్లను తయారు చేయడానికి ముందుగా సోడియం లేదా పొటాషియం థాలిమైడ్ను తయారు చేస్తారు. ఇది థాలిక్ ఆమ్లాన్ని అమోనియాతో కలిపి చర్యనందించడం ద్వారా థాలిమైడ్ ఏర్పడుతుంది. ఈ థాలిమైడులను వేడి చేయడం ద్వారా లభించేటువంటి సోడియం లేదా పొటాషియం థాలిమైడ్లను ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్లతో క్షార సమక్షంలో జల విశ్లేషణను అందించడం ద్వారా న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ క్రియా విధానం ద్వారా చర్య జరిగి ప్రైమరీ ఎమీన్లు మరియు థాలిమైడ్ యొక్క సోడియం లేదా పొటాషియం లవణాలు అనుజనిత ఉత్పన్నాలుగా ఏర్పడే అవకాశం కలదు. సో ద ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ amines, mainly aromatic amines, undergo electrophilic substitution reactions. The important electrophilic substitutions, first one nitration. So aniline first converted into acetonylide. That acetonylide treated with nitric acid or nitrating mixture converted into paranitro ఎనిలిన్. ఎనిలిన్ను ఎసైలేషన్ జరపడం ద్వారా ముందుగా ఎసిటానిలైడ్గా మార్పు చెందించి దానిని
నైట్రేటింగ్ కారకంతో కలిపి చర్యనందించడం వల్ల పారా నైట్రో ఎసిటానిలైడ్గా మార్చి తదుపరి జల విశ్లేషణ ద్వారా పారానైట్రో ఎనిలీనుగా పొందవచ్చు. సో ద ఇంపార్టెంట్ అనదర్ రియాక్షన్, సల్ఫోనేషన్ ఆఫ్ aniline. So aniline first converted into acetonylide. That acetonylide under treating with concentrated sulfuric acid, it is converted into parasulfonic acetonylide. Finally it is formed as a zwitterion with para-amino benzene sulfonic acid. ఎన్లిన్ను ఎసైలేషన్ జరపడం ద్వారా పిరిడిన్ సమక్షంలో ఎసిటానిలైడ్గా మార్పు చెందించుకొని దానిని గాఢ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లంతో చర్యనందించడంలో SO3H అనే ఎలక్ట్రోఫైల్ ఏర్పడడం వల్ల అది పారా స్థానంలో చర్యలో పాల్గొని పారా సల్ఫోనిక్ ఎసిటానిలైడ్గా మారుతుంది. దీనిని జల విశ్లేషణ అందించడం ద్వారా పారా అమైనో సల్ఫోనిక్ ఆమ్లంగా మార్పు చెందును. కానీ ఇది సమతాస్థితి పొందినటువంటి ద్విట్టరయానుగా మార్పు చెందుతుంది. ఒకే నిర్మాణంలో ప్లస్ మైనస్ అనేటువంటి ఆవేశాలు కలిగిన అంతర లవణ నిర్మాణాలనే ద్విట్టరయాన్లుగా వ్యవహరిస్తారు. దీనిలో SO3Hలో ఉన్నటువంటి ప్రోటాన్ NH2 సమూహం వద్దకు చేరి NH3+ మరియు SO3- ఉన్న పారాసల్ఫోనిక్ ఎనిలీన్ అంతర లవణ నిర్మాణంగా మార్పు చెందుతుంది. దీనినే ద్విట్టరయానుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. సో ద నెక్స్ట్ వన్, Friedel-Crafts acylation. So that aniline treated with acetic anhydride remove acetic acid, it is finally formed as acetonylide. So in this acylation the CH3 double bond O plus electrophile is attacked on nitrogen, then converted into acetonylide. So that acetonylide is useful for halogenation, mainly bromination. So that acetonylide treated with bromine reagent, para-bromoacetonylide is formed. That para-bromoacetonylide under acid hydrolysis converted into para-bromo aniline. ఎన్లిన్ను ఎసిటిక్ అనైడ్రైడ్తో కలిపి చర్యనందించినప్పుడు ఎసిటిక్ ఆమ్లాన్ని తొలగించుకొని ఎసైలేషన్ చర్య జరగడం ద్వారా ఎసిటానిలైడ్గా మార్పు చెందుతుంది. ఎన్లిన్ నుండి బ్రోమినేషన్ జరిపినప్పుడు కూడా ఎసిటానిలైడ్ మధ్యస్థ పదార్థంగా తయారు చేసుకొని బ్రోమినేషన్ జరుపుతారు. ఈ బ్రోమినేషన్లో పారాబ్రోమో ఎసిటానిలైడ్ ఏర్పడి తదుపరి ఆమ్ల లేదా క్షార జల విశ్లేషణకు లోను చేసినప్పుడు పారాబ్రోమో ఎనిలీనుగాను లేదా డైరెక్ట్గా ఎనిలీన్ను బ్రోమిన్తో కలిపి జల విశ్లేషణను అందించినట్లయితే 2,4,6 ట్రైబ్రోమో ఎనిలీనుగా మార్పు చెందే అవకాశం కలదు. సో ద ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్, దట్ ఈజ్ కార్బైలమిన్ టెస్ట్. సో దట్ కార్బైలమిన్ టెస్ట్ ఈజ్ మెయిన్లీ యూజ్ఫుల్ ఫర్ ద primary amines reactions. So in the carbylamine test, the primary amine treated with chloroform in the presence of base, it is formed as alkyl or phenyl isocyanides. For example,
RnH2 plus CHCl3 with the presence of NaOH or KOH, it is formed as Rn triple bond C. Similarly, aromatic amines also, benzene with NH2 aniline treated with chloroform in the presence of NaOH or KOH, it is formed as C6H5N triple bond C, phenyl isocyanide. So in this reaction mechanism, the chloroform first produce CCl2. That CCl2 is called dichlorocarbon. The dichlorocarbon is attacked on the nitrogen in amine, first formed as a additive product, and then base hydrolysis it is converted into imine carbon, and then finally converted into isocyanide or carbylamine. ప్రైమరీ ఎమిన్లను క్లోరోఫామ్తో కలిపి క్షార సమక్షంలో చర్యనొందించడం ద్వారా కార్బైలెమిన్ లేదా ఐసోసైనైడ్లను తయారు చేయుటనే కార్బైలెమిన్ పరీక్ష అని వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ కార్బైలెమిన్ పరీక్ష ద్వారా ప్రైమరీ ఎమిన్లను గుర్తిస్తారు. యాలిఫాటిక్ మరియు అరోమాటిక్ ప్రైమరీ ఎమిన్లు క్లోరోఫామ్తో NaOH లేదా KOH వంటి క్షార సమక్షంలో చర్యనొందించడం ద్వారా ఆల్కైల్ ఐసోసైనైడ్లు లేదా ఎరైల్ ఐసోసైనైడ్లుగా మార్పు చెందుటనే కార్బైలెమిన్ చర్యగా వ్యవహరిస్తారు. ఈ చర్యా విధానంలో క్లోరోఫామ్ నుండి మొదట CCl2 అనే డైక్లోరోకార్బిన్ ఎలక్ట్రోఫైల్ ఏర్పడుతుంది. ఈ డైక్లోరోకార్బిన్ ఎమిన్లో ఉన్న నైట్రోజన్ వద్ద గల ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రతపై చేరి దాని సంకలన ఉత్పన్నంగా ఏర్పడి తదుపరి క్షార సమక్షంలో ఇమైన్ కార్బన్గా, తదుపరి ఐసోసైనైడ్ ప్రమేయ సమూహంగా మార్పు చెందుతుంది. So the next important reaction, that is diazotization reaction. So in the diazotization, aromatic primary amines only involved. So the aromatic primary amines, that is aniline, treated with NaNO2 and HCl, it is produces HNO2. That HNO2 is a nitrous acid under 0 degree temperature. It is converted into diazonium salt. So the preparation of diazonium salt from aromatic primary amines with the presence of HNO2 is called as diazotization. So in this mechanism, the NaNO2 with HCl, first it is formed as HNO2. That HNO2 produces N double bond O plus electrophile. So that N double bond O plus electrophile is attacked on aniline. So it is converted into N double bond NCl. It is called as diazonium salt. Aromatic ప్రైమరీ ఎమిన్లను NaNO2 మరియు HClతో కలపడం ద్వారా లభించిన HNO2 సమక్షంలో 0 డిగ్రీ ఉష్ణోగ్రత వద్ద వేడి జరిపిన బెంజీన్ డైజోనియం క్లోరైడ్ లవణంగా మార్పు చెందుటనే డైజటైజేషన్గా వ్యవహరిస్తారు. ఈ క్రియా విధానంలో ముందుగా NaNO2 మరియు HCl మధ్య చర్య వల్ల HNO2 అనే నైట్రస్ ఆమ్లం ఏర్పడుతుంది. ఇది
బంధంలోని ఎలక్ట్రాన్లు OH వైపు హస్తానీకరణం చెందించుకోవడం ద్వారా N డబుల్ బాండ్ O ప్లస్ అనే నైట్రసోనియం ఎలక్ట్రోఫైల్ను ఏర్పరుస్తుంది. ఈ N డబుల్ బాండ్ O ప్లస్ అనే ఎలక్ట్రోఫైల్ ఎనిలీనుపై చర్యనుంది. NH2 సమూహాన్ని N ట్రిపుల్ బాండ్ NClగా మార్చుకుంటుంది. ఈ విధంగా aromatic ప్రైమరీ ఎమిన్ను NaNO2 HClతో 0 డిగ్రీ ఉష్ణోగ్రత వద్ద వేడి చేసి బెంజీన్ డైజోనియం క్లోరైడ్ను లేదా డైజోనియం లవణాలను తయారు చేయడాన్నే డైజటైజేషన్ పద్ధతిగా వ్యవహరిస్తారు. సో ద ఇంపార్టెంట్ diazotization reaction, so useful in this chemical groups: removal of nitrogen with chlorine or halogens and OH group, etc., etc. So that means the diazonium salts are mainly colorless solids. They are readily soluble in water and they are useful for the interconversion of halogen compounds and nitro compounds and hydroxy compounds and hydrocarbons. So number of organic functional groups are synthesized with the help of diazonium salts. మనకు లభించినటువంటి డైజోనియం లవణాలను ఉపయోగించుకొని అనేక సేంద్రియ సమ్మేళనాలను తయారు చేయవచ్చు. డైజోనియం సమూహంలోని N డబుల్ బాండ్ N లేదా నైట్రోజన్ను హాలోజన్ల ద్వారా ప్రతిక్షేపించవచ్చు. ఇది శాండ్మేయర్ చర్య, గ్యాటర్మెన్ చర్య మరియు షీమన్స్ చర్య ద్వారా పరిశీలించవచ్చు. అదేవిధంగా OH ద్వారా కానీ NO2 ద్వారా కానీ లేదా హైడ్రోకార్బన్ ద్వారా కానీ మార్చుకునేటువంటి అవకాశాలు ఈ డైజోనియం లవణాల నుండి ఎక్కువగా కలవు. సో ద డైజోనియం సాల్ట్ ఫార్మేషన్ మెకానిజం ఇన్వాల్వ్స్ addition of NO followed by a series of acid-base reactions that turn the oxygen to water and creates a triple bond between the two nitrogens. The water is then boosted off as a living group. Diazonium salt formation is only possible with primary aryl and alkyl amines. ఈ విధంగా మనము NH2 ప్రమేయాన్ని ఎమీన్లుగా వ్యవహరిస్తున్నాం. ఇవి అమోనియా నుండి ఏర్పడినట్లుగా అమోనియాలో ఉన్నటువంటి ఒక హైడ్రోజన్ని ఆల్కైల్ లేదా ఎరైల్ ద్వారా ప్రతిక్షేపించినప్పుడు RNH2 లేదా ARNH2గా ఉండేటువంటి ప్రమేయాల్ని ప్రైమరీ ఎమీన్లని, R2NH లేదా AR2NHగా ఉండేటువంటి వాటిని సెకండరీ ఎమీన్లని, R3N లేదా AR3Nగా ఉన్నటువంటి వాటిని టెర్షరీ ఎమీన్లని, ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ ఎమీన్లన్నీ కూడా అమోనియా నుండి ఉత్పన్నంగా ఏర్పడ్డాయని, వీటిని అనేక పరిశ్రమల్లో ముఖ్యంగా పాలిమర్స్, డ్రగ్స్, డైస్, వైటమిన్స్, ప్రోటీన్స్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ డైజోనియం సాల్ట్స్ తయారు చేయడంలో ఎమీన్లు ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఈ ఎమీన్లలో ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ వద్ద ఉన్న ఒంటరి జంట ఎలక్ట్రాన్ని దాని దగ్గర ఉన్న బంధ జంట ఎలక్ట్రాన్లు కలిపి నైట్రోజన్ వద్ద 3+1 = 4గా ఉన్న sp3 సంకరీకరణం కలిగి ఉంటుందని తెలియచేశారు. సో వీటిలో ఉన్న నామకరణాన్ని గమనించినప్పుడు సాధారణ పద్ధతి ద్వారా మరియు IUPAC పద్ధతి ద్వారా వ్యవహరించడం జరుగుతుంది.
వీటిని గుర్తించడం కోసము హిన్స్బర్గ్ కారకాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. సో ద బెంజీన్ సల్ఫోనిల్ క్లోరైడ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ హిన్స్బర్గ్ రియేజెంట్. దట్ హిన్స్బర్గ్ రియేజెంట్ ఈజ్ మెయిన్లీ యూజ్ఫుల్ ఫర్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ ఎమీన్స్. మనకు ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ ఎమీన్లను వేరుగా గుర్తించడానికి హిన్స్బర్గ్ కారకాన్ని ఉపయోగిస్తారు. బెంజీన్ సల్ఫోనిల్ క్లోరైడ్నే హిన్స్బర్గ్ కారకం అంటారు. ఇది ప్రైమరీ ఎమీన్ ద్వారా లవణ ఉత్పన్నాన్ని, సెకండరీ ఎమీన్ ద్వారా కేవలం సంకలన ఉత్పన్నాన్ని, టెర్షరీ ఎమీన్లు చర్య నొందకుండా ఉండడాన్ని బట్టి వీటిని ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ ఎమీన్లుగా వేరుగా గుర్తించే అవకాశం ఉంది. ఎమీన్ల తయారీ ముఖ్యంగా నైట్రో సమ్మేళనాల యొక్క క్షయకరణం, సైనైడ్ల క్షయకరణం, ఎమైడుల క్షయకరణం ద్వారా మరియు గాబ్రియల్ థాలిమైడ్ పద్ధతిలో ఏరోమాటిక్ ఎమీన్లు మరియు యాలిఫాటిక్ ఎమీన్లు తయారు చేసేటువంటి అవకాశం కలదు. గాబ్రియల్ థాలిమైడ్ పద్ధతిలో థాలిమైడ్లను తీసుకొని వాటిని ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్లతో కలిపి క్షార సమక్షంలో చర్యనందించడం ద్వారా న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ విధానం ద్వారా చర్య జరిగి ప్రైమరీ ఎమీన్స్ ఏర్పడుతున్నాయి. ముఖ్యమైన ధర్మాల్లో బెంజీన్ వలయంపై జరిగేటువంటి ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్, ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్యలను నైట్రేషన్, సల్ఫోనేషన్, హాలోజనేషన్ గమనించాలన్నప్పుడు ముందుగా ఎన్లిన్ను ఎసైలేషన్ జరిపి ఎసిటానిలైడ్గా మార్చుకొని దాని నుండి నైట్రేషన్, సల్ఫోనేషన్, హాలోజనేషన్లను గమనిస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా కార్బైల్ ఎమీన్ రియాక్షన్ ద్వారా ఏరోమాటిక్ ప్రైమరీ ఎమీన్లను గుర్తిస్తారు. ఏరోమాటిక్ ప్రైమరీ ఎమీన్లను, యాలిఫాటిక్ ప్రైమరీ ఎమీన్లను మనము క్లోరోఫామ్తో క్షార సమక్షంలో చర్యనందించడం వల్ల ఆల్కైల్ ఐసోసైనైడ్ అనేటువంటి పదార్థంగా మార్పు చెందుతుంది. దీంట్లో క్లోరోఫామ్ నుండి CCl2 అనే డైక్లోరోకార్బిన్ ఏర్పడి ఎలక్ట్రోఫైల్గా వ్యవహరిస్తుంది. ముఖ్యమైనటువంటి చర్య డైజటైజేషన్ చర్య. ఏరోమాటిక్ ప్రైమరీ ఎమీన్లను NaNO2 మరియు HCl ద్వారా 0 డిగ్రీ ఉష్ణోగ్రత వద్ద చర్యనందించి బెంజీన్ డైజోనియం లవణాలను పొందడాన్నే డైజటైజేషన్ చర్యగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ డైజటైజేషన్ చర్య వల్ల మనకు బెంజీన్ పై హాలోజన్లను షీమన్స్, షాండ్మేయర్ మరియు గ్యాటర్మెన్ చర్యల ద్వారా ప్రతిక్షేపించుకోవచ్చు. అదేవిధంగా OH ప్రమేయాలను, NO2 ప్రమేయాలను కూడా ప్రతిక్షేపించుకోవచ్చు. డైజోనియం లవణాల నుండి అనేక సేంద్రియ సమ్మేళనాలని తయారు చేసుకునేటువంటి అవకాశం కూడా కలిగి ఉంది. సో ఈ విధంగా ఈ సెషన్లో నైట్రోజన్ కాంపౌండ్స్లో నుండి లెక్చర్ 2 ద్వారా ఎమీన్లు, వాటి నామకరణము, వాటి తయారీ, వాటిలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన ధర్మాల గురించి చర్చించుకోవడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ.